एक दिन नईम दफ्तर चों वापस आया तो अपनी बीवी ने देखा बड़ी उदास बैठी सी। पुछदा सलमा की गल है क्यों इन्नी उदास हैं। सलमा कहती तेनों पता तो है मेरा एक ही भरा अख्तर जदों का दुबई गया पहले पहले महीनों 4 खात आते सी एक महीने च। हुण वह 2-3 महीने तो कोई अता पता नहीं मिल रहा, ना कोई फोन आ रहा ना कोई खात आ रहा। मैं उस वास्ते बहुत परेशान हाँ। नईम कहता परेशान ना हो, सुबह मैं दफ्तर जावांगा इंशाअल्लाह मैं लाजमी उहदे फोन पर रबता करांगा। कहती ठीक है। सुबह हुई उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार किया। कहती नईम जल्दी अज लाजमी रबता करना अख्तर दे नाल, उहदा कोई पता जरूर करना। शाम तक इंतजार करती रही कदों नईम दफ्तर चो आवे मैनू अख्तर का कोई पता लगे। शाम को नईम वापस आया, फटाफट अख्तर का पूछा। नईम कहता 4-5 दफ़ा मैं कोशिश की आ, शायद अज उत्थे कोई छुट्टी सी इस वास्ते किसी बंदे ने रिसीवर नहीं उठाया। कल इंशाअल्लाह ताला रबता करांगे। दूसरे दिन फिर गए, दूसरे दिन भी रबता ना होया, तीसरे दिन फिर किया, तीसरे दिन फिर रबता ना होया। चौथे दिन नईम नू दफ्तरी काम वास्ते किसी दूसरे शहर जाना पै गया। नईम दूसरे शहर चला गया। उस रात सलमा घर च कली सी और जो बंदा कला हो बड़े ख्यालात दिल च आउंदे आ और बड़ा परेशान हुंदा और सोचां पहले नालों ज़्यादा बढ़ जांदियां। सलमा अख्तर के बारे होर ज़्यादा सोचण लग पई। सोचदी सोचदी अद्धी रात हो गई तो अख्तर के बारे ही सोचती सी। अमूमन इंसान जो जिस बारे सोच रहा हो तो खाबां भी उहो जिहियां, खाब दे विच भी इंसान नूं उहो कुछ नज़र आउण लग पैंदा। सलमा सोचदी सोचदी अख्तर दीयां गल्लां नूं गौर करदी करदी सौ गई। उसकी अख लग गई। अचानक कोल सोफा पिया सी, सोफे के कोल एक साया जिहा नमूदार होया। वेखदियां वेखदियां साया वो अख्तर की शक्ल में तब्दील हो गया। सलमा बड़ी खुशी ना बोली अख्तर तू कदों आया। वो कहता मैं हुण ही आया तो लेकिन मैं मर चुकिया हाँ। मैं आलमे बरज़ख दे विचों आया तो आलमे बरज़ख दियां कोई तेनों गल्लां दस्सण वास्ते आया। कहंदी कि कहंदा भी मैं मर चुकिया वा तो तेरा शौहर जिहड़ा नईम आ चंद दिनों तक उन्हें भी मर जाना तो तू उहदी जायदाद की इकलौती वारिस बन जाना। सारी जायदाद की वारिस तू होएगी तो तू अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके नाल गुजार सकदी आ, तेरी लंबी उम्र होएगी। लेकिन शर्त दे च आ कि तू अगर दूसरी शादी की तो तू ही मर जाना। जे शादी ना की फिर तू तेरा ना सुकून ना जिन्नी मर्जी लंबी जिंदगी गुजार। कहती ठीक है। जदों चले गया उठ के कहती नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये ख्वाब नहीं, ये नहीं ख्वाब, ये तो मैं जागद्या कोई चीज़ देखी, ऐसा ख्वाब नहीं हो सकता। अक्सर नहीं मर सकता, अक्सर नहीं मर सकता, अक्सर जिंदा आया, ये ख्वाब नहीं मैं देखा। अपने आप को हौसले देने लग पे नहीं ये ख्वाब नहीं गा। सुबह हुई अगले दिन नईम आ गया। नईम अपने सफ़र के हालात दसन लग पिया। वो हल देखे ही ना बिटर बिटर वेखी जाए। वो नईम कहता तू कित्थे खोई हुई है, तेरियां सोचां कित्थे गई, तू मेरी गल ही नहीं सुनती पई। कहती मैनू बड़े अजीब अजीब अख्तर के बारे ख्वाब आ रहा तो तू जरूर वह पता कर किसी तरीके। कहता फिक्र ना कर, सवेरे मैं वह पता करता। सुबह हुई उन्होंने बाहरले दरवाजे तक छड्डण वास्ते गई, याद कराया कि जांदा ही छेती छेती ना अख्तर ना फोन करी। 1 घंटा नहीं सी होया लग्या इनू नईम नू तो नईम वापस आ गया। जो वापस आया बड़ी परेशान हुई, कहती अख्तर का कोई पता लगा। वो मोढे फड़ के झोड़िया, उन्होंने जोड़ के कहती दस की होया। उन्हें बड़ी मुश्किल न अल्फाज अदा किए। कहता मैं तेरे वास्ते कोई अच्छी खबर नहीं लैके आया, अख्तर इस दुनिया च नहीं, अख्तर मर चुका। कल वो डैड बॉडी जी हवाई जहाज़ से आ रही है। तारा मार मार के उच्ची उच्ची रोन लग पई। उन्हें यकीन हो गया कि अख्तर वाकई मर गया। ख्वाब दे विच ते पहले ही वो मार चुकी सी लेकिन वो दसदी नहीं सी पई। यही कहा सी मैनूं भैड़ियां भैड़ियां ख्वाबां आ रही। वो ख्वाब की तस्दीक हो गई कि अख्तर मर गया। अगले दिन अख्तर की डैड बॉडी आ गई। नईम ने दफ्तर वावा छुट्टियां लै लियां कि घर भी रहना जरूरी आ, अफसोस वास्ते भी लोग आ रहे हैं तो सलमा भी घर कली आ। उहदे कफन दफन का इंतजाम करने तो बाद घर रह। एक दिन एक दोस्त नईम दा अल्ताफ
ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਅਲਤਾਫ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਅਲਤਾਫ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਲਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਝੀਲ 'ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸਲਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਉਸ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਝੀਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਨਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਪ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਜੀਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੋੜ ਐਸਾ ਆਇਆ ਖਤਰਨਾਕ, ਮੋੜ ਤੋਂ ਜੀਪ ਫਿਸਲੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਉਲਟ ਗਈ। ਨਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਲਤਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਨਈਮ ਸਲਮਾ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਈਮ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਈਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਨਈਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਲਮਾ ਦਾ ਖਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਬ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਨਈਮ ਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਕਫਨ ਦਫਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਲਤਾਫ ਗਾਹੇ ਬਖਾਏ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਨਈਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਸਲਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਮਾ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬੁਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਮਾ ਤੇਰੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਂਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਸਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਈ, ਖਾਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਤਾਫ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਲਤਾਫ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਲਤਾਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲਤਾਫ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਤਾਫ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਅਲਤਾਫ ਦੀ ਮਾਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਤਾਫ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ। ਸਲਮਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਲਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਤਾਫ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਸਲਮਾ ਦਾ ਖੌਫ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਅਲਤਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਸ਼ੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਲਤਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਬੂਲ ਆ, 3 ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਬੂਲ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਅਲਤਾਫ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘੁੰਗਟ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਠਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ,
ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਗੜ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਲਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਰਾਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਸਲਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਮਾ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਲਤਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਮਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਐਸਾ ਖੌਫਦਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ